जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आउ जड़े कलाकार सागर कथबार्ता हवा विषय बुझा पचारा फैमिली विषय रे एवं यात्रा इंडस्ट्री केमती आसिले यात्रा करियर केते दिन सबकि डिटेल्स पचारा जी कि आम यात्रा सिंह बाहिनी को प्रथम करी आसी जॉइन होती तेणु मु देखिली यात्रा आम सिंह बाहिनी फास्ट गीत नाटक एडा नाटक रे गोटे बढ़िया चरित्रटे करुँच बोधे जहाँ देखिली कहीं कस्ट्यूम तो पिंधु ना बर्तमान ना तो बोधे भावुची इन्स्पेक्टर किसी पुलिस इन्स्पेक्टर किसी होती बोधे बहुत बढ़िया लगुच तो सांगे कथा हवा तांकर आउ गोटे विशेष परिचय अच्छी से होती आमर यात्रा इंडस्ट्री रे जे हुलुस्थुलु मचाउछंती गत वर्ष जहाँकर निर्देशनार नाटक तू बोधे मो भाग्यर ना हो जे कि ओडिशार हुलुस्थुल करथिले से गुरु मिश्र सार तांकरी बड़ भाई हेबे निजर भाई तो तांक संगे टिके कथा हवा चलंतु। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई घरटा कोठी? घर होची हमर ढेंकानाल जिला भुवन ग्राम रे। मु जतिकी देखिछि सुनिछि जे आपनकर माने गुरु सारंकर कोन रिलेशन हो? मो सानो भाई होची से निज गोटिए बोली भाई मोर सानो भाई किंतु बहुत गर्वर कथा गुरु सार बहुत ही माने एते सुंदर डायरेक्शन दुहंती प्राय सबु नाटक गुरु सारंकर जेते सब नाटक रे से डायरेक्शन देइछन्ती प्राय सबु नाटक सुपर डुपर हिट हेछि न कि ए जो यात्रा इंडस्ट्री रे केते वर्ष हलानी आपनकर? मु ए वर्ष प्रथम थर पई यात्रा पाटी के आछि। मु आगुरु अनेक नाटक करिछि ड्रामा करिछि डायरेक्शन देइछि अच्छा किंतु ए वर्ष प्रथम थर पई यात्रा रानी सिंह बाहिनी ने मु आसीछि अभिनय करिया पई। 20 वर्ष तळे थरे आशुतोष सार मते नेइथिले तुलसीगढ़ नाट्य को करिया पई सेतबेले पार्टी ऑलरेडी बाहर जाइतला से गोटे जनक रिप्लेसमेंट रे नेबा पई चाहुतिले किंतु अन्य मान के रिहर्सल देबा पई चाहिलेनी सुजोग देलेनी तापरे मते से बहुत थरा तापरे डाकिचंदी मु तापरे अलगा बिजनेस मोर थिला सेति पई मु आसी पार नथिली। ए वर्ष फोनी मोर थिला सिंह बाहिनी जोगो थिला सिंह बाहिनी थिला। अच्छा घरे सब की फैमिली मेंबर्स? घरे बर्तन बापा तो चली जाइछंदी बापा थिले स्कूल टीचर प्रफुल्ल कुमार मिश्र आउ माँ अच्छी आउ घरे आमे मो स्त्री अच्छी से भी छोट चाकरीटे करची आउ दुईटी पुओ मोर बड़ पुओ बीटेक करुची सेंचुरियन यूनिवर्सिटी सान पुओ देव इंटरनेशनल ले करुची +2 साइंस। अच्छा ये जो यात्रा बाड़ी एते दिन तो माने घरे रहउथले नै कि घरे बिजनेस करथुले तो जेहेतु कला अच्छी टाणिला आसिले तो जा भल कथा बट जो आसिले घरे किसी असुविधा बा घरर सपोर्ट एमती किसी अच्छी तो? आसवा को पड़ा बहुत सेमती है आसवा पड़ा तेणुक घरे से माने सपोर्ट दौरान जे जाओ तुम से लाइन ने ये कर घर सपोर्ट। अच्छा यही जो एडा नाटक रे जो चलची नाटकटा एडा नाटक रे कौन चरित्र अच्छी? एडारे मु करुची पुलिस सब इन्स्पेक्टर गौरव मिश्र। अच्छा गोटे नेगेटिव एंटी कैरेक्टर जे कि आमर से खितीश को तार से राज कैरेक्टर करुची खितीश ताक से तो सब बळे अछि से मानू कोऑपरेट करुची नेगेटिव कैरेक्टर अछि माने से बदमाश मानू कोऑपरेट करूचंती। हां 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 अच्छा हां जे यात्रा सिंह बाहिनी जे आसिले माने जोगाजोग केमिति हला? डायरेक्ट बाबू सहित जोगाजोग होता आर वर्ष जोगाजोग होता आर वर्ष मुझे आसबार एक्चुअली आर वर्ष एमती विभिन्न कारण आसी पार नथिले जोगाजोग होता मु निजे जोगाजोग रे थिली जोगाजोग होता बाबू भी डाकी ए वर्ष एग्रीमेंट करथिले बहुत आगुरी एग्रीमेंट मोर हो जाइए ए वर्ष आसी बोली मु भी भाभी जदि भी यात्रा को जीवी सिंह बाहिनी ही जीवी मो मन भर एटा सत कथा कहूँ मु कारण मुझे चाहिए अन्य सेपटे अन्य जो सिंह बाहिनी मुझे जोगदेली तापर 2-3टा बैटर मो आसला कल आसला आप गले भारी आमको जनइले आप ए वर्ष आसवे एमती कही सब कारण मु ड्रामा बहुत करे ड्रामा रे प्रति वर्ष दोल यात्रा रे आमे करू एवं दंड जो गंजाम ब्रह्मपुर हुए मु प्रति वर्ष प्राय जाए सेठी ड्रामा रे कौन कौन करंती? मु हीरो करे जोठी जो कैरेक्टर पड़ला केतबे बड़ भाई कैरेक्टर करिछि सब माने ऑलराउंडर करे नेगेटिव मु कम करे किंतु ट्रेजेडी पैटर्न टा मोर बहुत
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ସବୁ ସେଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେଉଛି ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କାହିଁକି ସେଠି ମୁଁ ବାଘ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଡ୍ରାମା ପଳେଇଲାଣି, ବହୁତ ଆଗକୁ। ଆଉ ସିଂହବାହିନୀ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ କଳାକାର ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମାନେ ଶହେ ସଲାମ ମୁଁ କରୁଛି। ମାନେ ଡର ଭୟ କି ସାହସ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଠୁ ଆସି ଏଠିକି? ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଭୟରେ ମାନେ ଟିକେ ଭୟ କରି ଯାଇଛି, ଏଟା ସତ କଥା। ନର୍ଭସନେସ୍ ରହୁଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଟିଯିବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପେଣ୍ଡାଲ ପରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇପାରିବି, ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ହାରିନି କି ହାରିବା ବି ଶିଖିନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଜିତିବି। ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ତ ଆଉ କ'ଣ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭାଇରାଲ ଆକ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ଭାଇରାଲ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଭାଉ ଭାଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା କେମିତି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସିଂହବାହିନୀ ଟିମ୍ର ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟିଭ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭାଇରାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ଭଲ କଳାକାର। ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁଥିଲି ପିୟୁଷକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନେତା। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଯେତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଫାଇରାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମିତି ନ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ଅଭିନୟ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ପାଇବେନି। ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଲୋକ ତା ଅଭିନୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା କାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଳାକାର। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦେଖିଲି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଦେଖିଲି, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଖାଲି ପିୟୁଷ ନୁହେଁ, ପିୟୁଷ କ୍ଷିତି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଟିମ୍ଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ, କୁନା ବାବୁ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଜଗନ ଭାଇ, କୁନା ବାବୁ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏଇଠି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଏଇଟା 3 ବର୍ଷରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲାଣି ମୋର ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀରେ, ମୂଳରୁ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଅପରେଟ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଭିତରେ ଇଗୋ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଇଗୋ ଦେଖାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, ଚଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିମ୍ଟା ଆମର ସେମିତି ତାଙ୍କର ଇଗୋ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ଛୋଟ କଳାକାର, ସିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା, ଏମିତି କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ବା ଅଭିନୟ ଯେଉଁ କେମିତି ମାନେ ଶିଖିଲେ, ନା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା, କେବେଠାରୁ? ମୋ ବାପା ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ। ମୋ ଜେଜେବାପା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି କଳା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କି ସେ ଶିଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓସ୍ତାଦ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ। ହାରମୋନିୟମ, ଡିବି ତବଲା, ବେହେଲା, ବଂଶୀ ସବୁ ମାନେ ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ନିଜେ ନାଟକ ବି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ବି ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ ନାଟ୍ୟକଳା ଭୂଷଣ ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର, ସିଏ ନାଟ୍ୟକଳା ଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରଘୁ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟକଳା ଭୂଷଣ ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର। ଯଦି ବରଣ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ବାକି ରହିଲା ବାପା ବି ନଗେଶପୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ ଏସ୍ଟିଓ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ବାପା ଟିଚର, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୁଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ସେମିତି 8-10 ବର୍ଷର, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ, ଭୁବନର ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଳାକାର ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ସେ ହେଲେ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାର୍ଟରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋତେ ସେ ନେଇକି ନାଟକ କରେଇ ଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ ନାଟୁଆ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି କହେ। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ଥରେ ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନାଟକ ଥାଏ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଡ୍ରାମା, ମୋ ହିରୋ ନାଟକରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ଆଗ୍ରହ କରିକି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ଏତେ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ଯେତେ କଳାକାର ସବୁ ବାହାରୁଥିଲେ,
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ। ସେ ବହୁତ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ନାଟ ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ନାଟ ସେ ମରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମେ ନାଟ କରିବାନି? ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ, କେମିତି ନାଟକ କରିବେ? ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ସେଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ। ନାଟକ ବହୁତ ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାଟକ କରିଛି, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ନାଟକ ବି କରିଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଦିଗ୍ବିଜୟ ରାବଣ, ସେ ନାଟକର ଡାଇଲଗ୍ ବି ଯଦି କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଇଲଗ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବା ନା ଆଉ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେ ନାଟକ। ସେ ରାବଣ ତପସ୍ୟା କରିକି ଫେରିଛି। ତା ମା ନିକଷା ପଚାରୁଛି, ଆରେ ପୁତ୍ର ରାବଣ, ତୋର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ତ? ସମସ୍ତ କୁଶଳ ମାତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁଷ୍ଟ କରି ଲଭି ଅଛି ବର। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କି ନର ଅଥବା ଦେବତା, ଅହସ୍ତେ ମରଣ ନହିବ ମୋହର ମା। ସଗର୍ବେ ତ୍ରିଦିବ ବିଜୟୀ ହେବି, ବିଜୟ ନିଶାଣ ମୋର ବାଜିବ ତୁରିତେ ମା, ବିଜୟ ନିଶାଣ ମୋର ବାଜିବ ତୁରିତେ। ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ ରାବଣର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଚେହେରା ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାର୍ଟର ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ କାହିଁ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଫିଲ୍ମ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସିନ୍ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଇଦାରେ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ସତକୁ ମୁଁ ଜଳି ଯାଇଛି କି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ସେମିତି ଥାଏ, ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ଗୋଟେ ଜଣ ପୃଷ୍ଠ ଲେଖିଥାଏ, ସେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପୋକ ସାଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କଳା ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ 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 ନାୟକ। ତାପରେ ବହୁତ ନାଟକରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୁଥିଲି ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଯୋଉଦିନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନରେ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମର ସବୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ସେଦିନ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ନେଲା ତାର ନାଟକ ବଜରଙ୍ଗୀ ପାଇଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ କ'ଣ କଟି କଟି ନାଟକ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଖିଆଲ କରୁନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ ଏମ୍ ଅଛି ଏମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ନା। ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଡେଭଲପ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ଟେ ନେଇକିରି ଆସିଥିବେ ନା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମ୍ ଥିବ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ତ ମୁଁ ତ କରିଥିଲି, ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, ଡିରେକ୍ସନ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି, ଅଭିନୟ କରିବି, ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଉଁଟିବି। ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଦର୍ଶକ ଦେବତା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବି, ଏହା ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ନା, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଗୁରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ସେଠି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଦି ଭାଇ। ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ନାଟକ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ନାଟକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଓଝା ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା ମାଂସ କଣ୍ଢେଇ। ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନକାନ୍ତ, ସେ କରୁଥିଲା ଜଗନ। ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ 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 ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ନାଟକର ଡାଇଲଗଟା କହୁଛି କାହିଁକି, ଏ ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ। ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ତାକୁ କହୁଛି, ତା ପ୍ରେମିକା ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରେମିକା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ। ସେ ତାକୁ କହୁଛି, ତମେ କେବଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର, ବେଷ୍ଟ ଡିବେଟର, ବେଷ୍ଟ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନକାନ୍ତ ଦାସକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ହେଲେ ଦୂର ମଫସଲ ଗାଁର ସେଇ ନୂଆଳିଆ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଥିବା ଗାଁ ପୁଅ ସପନାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିନ, ଜାଣିନ, ବୁଝି ବି ପାରିନ। ଅଖାରୁ ଲଟା ଡଙ୍କ, ପୋଇଲଟା ମାଡ଼ୁଥିବା ନୂଆଳିଆ ଚାଳ ଘର, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଡିବିରି ଆଲୁଅ, ଘଷି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ନିଆଁ ଧରଉଥିବ ମୋ ବୋଉ, ଯାହା ଆଖିରେ ପରଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପରେ ମୋର ସେ ସାନ ଭାଇଟା, ଯିଏ ମୋତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ନିଶାରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ, ଯେ ନୀତି ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିବ, ମୋ ଭାଇର ଚାକିରି ହେଇଗଲେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଡାଇଲଗ ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛି, ମାନେ ସେଇ ଲେଖାଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପାର୍ଟିକୁ, ତ ଗୁରୁ ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କ'ଣ? ନା, ଗୁରୁ ସାର୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତୁଳସୀ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଶୁ ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସେ ବର୍ଷ ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବି ଆଗେଇ ଗଲା, ସେ ବି ଚାକିରି କରିଛି, ଟିଚର ଚାକିରି କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାଁ ହେଇଗଲା, ସେ ବି ଦେଖିଲା ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଏବଂ ମୁଁ ଆସେ ବୋଲି ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସତ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲା ହଉ ଯାଉ ଆଉ ଭାଇ ଯାଉ ଆଉ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ତାର ସେ ଆଣିଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆସ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂଆ ନାଟକ ଏଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଇ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟେ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ା ନାଟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ଲୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ପୁଣି ତିନି ଥର ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତାପରେ SIT ବସିବ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଧରା ପଡ଼ିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लगिला ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଗୁରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଏତିକିରେ ରହିଲୁ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରେଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।